السلام علیکم ناظرین۔ آصف علی زرداری نے 26 جولائی 1955 کو کراچی میں حاکم علی زرداری کے گھر جنم لیا۔ حاکم علی زرداری ایک عام سے زمیندار تھے اور ذوالفقار علی بھٹو کے قریبی ساتھیوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ حکومت کے آخری حصے میں بھٹو صاحب بڑی ٹینشن میں تھے۔ کسی بات پر حاکم علی زرداری کو ایک بڑا ہی زوردار تھپڑ دے مارا۔ حاکم علی زرداری اپنی بے عزتی نہ سہ سکے اور پیپلز پارٹی چھوڑ کر ANP میں شمولیت اختیار کر لی اور بھٹو سے خار دل میں رکھ لی، اور یہ انتقام ان کی اگلی نسل کو منتقل ہو گیا، جو کہ بھٹو خاندان کے مکمل صفایا کر دینے پر ختم ہوا۔ 24 مئی 2011 کو بڑھاپے کے باعث بہت سی تکالیف میں مبتلا ہو کر پیمز میں انتقال کر گئے۔ آصف علی زرداری نے ابتدائی تعلیم سینٹ پیٹرک ہائی اسکول کراچی میں حاصل کی اور میٹرک کی ڈگری حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ اسی دوران بطور چائلڈ اداکار فلم ساز سجاد کی فلم منزل دور نہیں میں کام کیا، لیکن یہ فلم بالکل ہی ناکام رہی۔ اس کے بعد پٹارو کیڈٹ کالج میں داخلہ لیا۔ اسی دوران بمبینو سینما میں جاب کرنے کا موقع ملا تو اپنے فلمی رجحان کے سبب زرداری نے یہ جاب کر لی اور ترقی کرتے کرتے بالآخر ٹکٹ کلرک کے عہدے تک جا پہنچے۔ کافی دیر تک بمبینو سینما کی ٹکٹیں بلیک کر کے بلیک منی کماتے رہے۔ بمبینو ایک مضبوط کاروباری گروپ تھا جس کے مالک شیخ کاشف امتیاز تھے۔ ایک دن زرداری کے ہاتھ ایک ایسا کاغذ لگا جس پر اس کے مالک شیخ امتیاز کے دستخط موجود تھے۔ زرداری کے ذہن میں ایک شیطانی آئیڈیا آ گیا۔ زرداری نے ان دستخطوں کی بھرپور پریکٹس کی۔ زرداری نے اپنے والد کو ساتھ ملا کر بمبینو سینما کو ٹھیکے پر لینے کی آفر کی۔ شیخ صاحب نے بدقسمتی سے ان کی آفر قبول کر لی۔ زرداری نے 2 ایگریمنٹ تیار کروائے، ایک تو ٹھیکے کا ایگریمنٹ تھا اور دوسرا بمبینو سینما کی فروخت کا ایگریمنٹ۔ کچھ عرصے کے بعد زرداری اور اس کے والد نے سیاسی اثر رسوخ کام میں لاتے ہوئے جعلی ایگریمنٹ کی بنیاد پر اس سینما پر قبضہ کر لیا۔ زرداری کی یہ باقاعدہ پہلی بڑی واردات تھی جس کے نتیجے میں شیخ کاشف امتیاز صاحب ٹینشن سے بیمار پڑ گئے اور ان کا بمبینو بزنس گروپ بھی دیوالیہ ہو گیا۔ 1985 میں انتخابات ہوئے تو زرداری نے نواب شاہ سے صوبائی اسمبلی کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروائی، لیکن اخراجات کے لیے مناسب رقم نہ دستیاب ہونے پر واپس لے لیے۔ زرداری کی بہن فریال تارپور کی بے نظیر سے بچپن کی دوستی تھی۔ زرداری نے اپنا آئیڈیا اپنی فیملی سے ڈسکس کیا اور بے نظیر کا ذہن زرداری سے شادی کے لیے ہموار کرنے کا ٹاسک فریال تارپور کو دے دیا۔ فریال تارپور پرانی دوستی کے بہانے بے نظیر سے چپک گئی اور زرداری اور بے نظیر کی ملاقاتیں کروائیں، جن میں بے نظیر کو احساس دلوایا کہ زرداری اس کے لیے بڑے ہی کام کی چیز ہے اور قابل اعتبار ہے، اس کے لیے راستوں کے سارے کانٹے چن لے گا۔ بے نظیر شادی کے لیے مان گئی اور اس طرح سے زرداری کی تو گویا لاٹری ہی نکل آئی۔ 18 دسمبر 1988 کے دن بڑی دھوم دھام سے یہ شادی انجام پائی۔ 1988 کے انتخابات میں بے نظیر کامیاب ہو کر وزیر اعظم بن گئی اور زرداری ایک شیڈو وزیر اعظم۔ ہر ایک فائل پر بے نظیر کے دستخط کروانے کا معاوضہ زرداری وصول کرنے لگا۔ پھر اس سے آگے بات بڑھی تو مسٹر 10% مشہور ہو گیا اور بات بڑھتے بڑھتے 50% تک جا پہنچی۔ کرپشن کے الزامات پر غلام اسحاق خان نے بے نظیر حکومت کو برطرف کر کے آصف علی زرداری اور بے نظیر کے خلاف 19 ریفرنس فائل کر دیے، لیکن بروقت کوئی فیصلہ نہ ہونے سے 1990 کے انتخاب میں یہ دونوں میاں بیوی دوبارہ منتخب ہو جانے میں کامیاب رہے، مگر ہر کسی سے ٹکراؤ اور اختیارات اور دولت کی ہوس میں 1993 میں کرپشن کے الزامات پر دفاع کے تحت برطرف کر دیے گئے۔ میر بلخ شیر مزاری کی نگران کابینہ بنی تو زرداری اس میں شامل ہو گئے۔ اسی دوران غلام اسحاق خان کا انتقال ہو گیا۔ انتخابات میں بے نظیر کو حکومت بنانے کا موقع مل گیا۔ سردار فاروق احمد لغاری صدر منتخب ہوئے اور کرپشن کے وہ 19 ریفرنس بالکل بھی بے اثر ہو کر رہ گئے۔ زرداری کا ہاتھ اور کھل گیا اور وہ بڑے بڑے ہاتھ مارنے لگے۔ اس دور میں فرانس سے معراج لڑاکا طیارے اور ایٹمی ابدوز کے $4 ارب مالیت کے سودے ہوئے۔ ابدوز کی سمگلنگ کراچی یارڈ میں ہونا طے پائی۔ ان دونوں سودوں میں مبینہ طور پر بہت بھاری کمیشن طے پائی۔ اس دور میں زرداری پہلی دفعہ کلین شیو نظر آئے۔ واقفان حال نے بتایا کہ مسٹر زرداری حکومتی طاقت کے ضم میں میر مرتضیٰ بھٹو کے ہاں جا گھسے اور ان سے لیبیا کے صدر کرنل معمر غدافی کے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے لیے دیا گیا بلینک چیک مانگا۔ اس پر دونوں میں شدید جھگڑا ہو گیا۔ میر مرتضیٰ بھٹو نے اپنے گارڈ سے زرداری کو خوب اچھی طرح پٹوایا۔
जूते मरवाए और गंदे नापाक पानी से इसकी आधी मूंछ भी मुंडवा दी। 20 सितंबर 1996 की रात डॉक्टर श्रेब की सरबराही में सिंध पुलिस ने ना रुकने के इल्जाम पर फायरिंग करके मीर मुर्तजा भुट्टो को कत्ल कर डाला। जब तक मीर मुर्तजा भुट्टो का दम ना निकला, जाया वकूफ पर एम्बुलेंस को ना आने दिया गया। वजह मौत वो गोली बनी जो एक पिस्टल से थोड़ी के नीचे रखकर चलाई गई। इतने करीब से ये इंतकामी गोली कौन चला सकता है? इस कत्ल पर बेनज़ीर ने सिर्फ जुबानी वावेला किया क्योंकि इस ब्लैंक चेक का राज सिर्फ मीर मुर्तज़ा भुट्टो और बेनज़ीर के दरमियान था। मीर मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल और दिफाई सौदों पर इस कदर बड़ी करप्शन पर सदर फारूक लगारी शदीद परेशान हो गए और उन्होंने भी करप्शन के भयानक इल्ज़ामात पर 5 नवंबर 1996 के दिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत को बरतरफ कर दिया। जरदारी को गवर्नर हाउस पंजाब से गिरफ्तार किया गया। जरदारी ने फरार होने की सर तोड़ कोशिश की, लेकिन किस्मत ने इसका साथ ना दिया। जनरल मुशर्रफ और बेनज़ीर में बैकडोर चैनल से राब्ते 2004 में शुरू हो चुके थे। कुछ बर्फ पिघली तो आसिफ जरदारी को जज्बा खैर सगाली के तहत नवंबर 2004 में जमानत पर रिहा कर दिया गया, लेकिन मीर मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल के केस में पेश न होने पर एक दफ़ा फिर गिरफ्तार हो गए, लेकिन इस दफ़ा हुकूमत का रवैया नरम था। जरदारी को हाउस अरेस्ट करके उनके घर को ही सब जेल का दर्जा दे दिया गया। जनरल मुशर्रफ से ताल्लुकात में मजीद बेहतरी पर आसिफ जरदारी को एक मरतबा फिर जमानत पर रिहाई मिल गई और इसने इस मौके को गनीमत जाना और फौरन दुबई फरार हो गया। जरदारी ने लाहौर का एक दौरा किया। इस दौरे में जनरल मुशर्रफ से ताल्लुकात को मजीद वुसअत दी और अपने खिलाफ इंतहाई संगीन मुकदमात पर अदालती कार्रवाइयाँ ख़त्म करने पर नतीजा खेज बातचीत हुई। जनरल मुशर्रफ ने NRO की हामी भर ली। सितंबर 2007 में बेनज़ीर ने धूम धड़क्के से पाकिस्तान वापसी का ऐलान कर दिया, जहां जनरल मुशर्रफ ने NRO के तहत इन मियाँ बीवी और दीगर बहुत से सियासतदानों पर आयद मुकदमात ख़त्म कर दिए और नए इंतखाबात का ऐलान कर दिया। इन इंतखाबात को बेनज़ीर ने अपनी ज़ाती कामयाबी से ताबीर करते हुए सारे सम्राट खुद समेटने की ठानी और आसिफ जरदारी को नई हुकूमत के क़याम से पहले पाकिस्तान आने से साफ मना कर दिया। आसिफ जरदारी को महसूस हुआ कि बेनज़ीर इससे बदजन हो चुकी है और वो इसको साइडलाइन करना चाह रही है। इसने फौरन ही मुतबादिल प्लानिंग शुरू कर दी और बेनज़ीर के चीफ सिक्योरिटी अफसर खालिद शहनशाह से राब्ता कर लिया। तालिबान और महसूद कबाइल से राब्ता करके एक नया प्लान तरतीब दे लिया। बेनज़ीर का आखिरी इंतखाबी जलसा 27 दिसंबर 2007 की शाम लियाकताबाद रावलपिंडी में था। बेनज़ीर के चीफ सिक्योरिटी अफसर खालिद शहनशाह की बदकिस्मती कि वो बेनज़ीर के डाइस के बिल्कुल साथ उल्टे हाथ पर खड़ा हमले और बेनज़ीर को कत्ल करने के इशारे करता हुआ गले पर उंगली छुरी के अंदाज में फेरता हुआ कैमरों की रिकॉर्डिंग में नजर आ गया, जो यूट्यूब पर भी मौजूद है। इस वक्त जरदारी ने बेनज़ीर से राब्ता किया और फ़ोन पर मुबारकबाद दी। बेनज़ीर अपने इस कामयाब जलसे पर बहुत खुश थी। जरदारी ने इसको सनरूफ से बाहर निकलकर मजमे को हाथ हिलाकर शुक्रिया अदा करने को कहा और बेनज़ीर ने बदकिस्मती से ये बात मान ली और बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ लैंड क्रूजर की सनरूफ से बाहर निकलकर मजमे की तरफ हाथ हिलाने लगी। एक स्नाइपर ने इसको निशाने पर रख लिया और एक ही गोली स्नाइपर ने चलाई जो बेनज़ीर की कनपट्टी पर जा लगी, जिससे बेनज़ीर का भेजा बाहर निकल आया और कुछ लोगों ने अफरा तफरी फैलाने के लिए बम धमाके भी शुरू कर दिए। 27 दिसंबर 2007 की इस शाम बेनज़ीर की जिंदगी का सूरज भी गरूब हो गया। जरदारी ने फौरन उज़ैर बलोच को अगला टास्क दिया और खालिद शहनशाह भी पीछे पीछे बेनज़ीर के पास पहुंच गया। जरदारी इस कदर मोहतात हो गया कि इसने इस पूरे वाक़े के इन किरदारों को कत्ल करवा दिया। इस तरह से इसके खिलाफ उज़ैर बलोच के अलावा कोई बराह रास्त गवाह जिंदा न रहा। मुल्क भर में अमन अमान की सूरत हाल सख्त कुशीदा हो गई। इस सूरत हाल में जरदारी फौरन पाकिस्तान पहुंच गया और इसने इस कत्ल से उभरने वाली हमदर्दी की लहर का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए मरकज़ में और सिंध में हुकूमत बना ली। जरदारी ने प्लानिंग के तहत पहले से तैयार करदा एक जाली वसीयतनामे को सामने लाकर पीपल्स पार्टी पर कब्जा कर लिया और इसी वसीयतनामे की रूह से बिलावल जरदारी का सियासी नाम बिलावल भुट्टो जरदारी रख दिया गया। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने वज़ीर-ए-आज़म का हल्फ उठाया। इसके बाद हस्बे वादा सदारती इंतखाबात हुए और जरदारी ने किसी भी बदमज़गी से बचने के लिए अपना नाम आखिरी लम्हात तक जाहिर ना होने दिया और कराची के डॉन अल्ताफ़ हुसैन की नामजदगी पर आखिरी लम्हात में सदारती उम्मीदवार बन गया और 6 सितंबर को सदारती इंतखाबात के नताइज के मुताबिक जरदारी ने सदर पाकिस्तान का इंतखाब भी जीत लिया।
ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو